अर्श रोग मलकंटक तापर धातु पड़िया कैंसर इठी भल प्रभु को ये करी रोगी सब उपशम पाई जाइछन आज्ञा हाँ माने आमे मु आगुरु बहुत शुणी थी कि माने हर पार्वती ठाकुर बहुत प्रसिद्ध जहाँ मनस्कामना कर कहला बेलू आखिर लुह भी पलि आसुची। नमस्कार दर्शक बंधु मु भागी भाई आपण मान स्वागत करूँ पुणी एक फ्रेश एपिसोड को। आमे आज आसी पहुँच जाइछु हर पार्वती मंदिर पाखरे। आपण मलकंटक चिंतित कि आपण कैंसर है कि आपण जमा चिंता करंतु नाही कहीं आमे आज पहुँच जाइछु हर पार्वती मंदिर पाखरे। एमिति महिमा आपण शरीर में जेकोसी रोग जेड़ बड़ रोग होता आपण एठी हुकुम खाइले 21 दिन भितर भल ही जाए। आसतु जीवा सीधा सड़क नना पाखक नना कहे प्रभुंर किंवदंती उपरे। नृसिंह भाईना आज कौन प्रभुंर नीतिकांति नीतिकांति ये आसिक सका सब हुकुम बाला हुकुम नहीं गला अधिकारी आमर 10टा ରୁ 11ଟା पर्यंत हुकुम 11टा बंद तापर सोमवार शनिवार टिके ये रोचे अन्य दिन भी हुकुम नहुति गुरुवार संपूर्ण बंद हुकुम दिया हेनी से दिन तापर एमती आसी तापर जी आसिले जदि न जाई पाइले जे ये कुड़िया करी 21 दिन रे भल हो से माने कौन करेंगे घर जहाँ भोगराग ठाकुर नीतिगति करिया कथा करिके से जीवे तापर एमती कौ कौ राज्य लोक आसिक पहुँचती प्रभु भल करती। आज्ञा ना को माने कौन एठी माने बेसी माने ये माने प्रभुंकर दयारु माने को रोग भल होए कि कौन एमती किछ अछि अर्श रोग मलकंटक तापर धातु पड़िया कैंसर इठी भल हो प्रभु को ये करी रोगी सब उपशम पाई जाइछन आज्ञा। अच्छा मंदिरटा को जगह एटा होची गड़बांगर बड़गाँ ना जदि लोकटे आसीबो पुरी पटु आसीबो को बडा आसीबो से माने कोन केमदी आसीबो से पुरी पटु आसिले आमर पुरी पटु आसिक जो मेन रोडटा है कोणार्क को रास्ताटा घनश्याम कलर सेठू ता दाड़े रास्ता अच्छे से रास्ता पड़े सेपटू आसिले छईटना बाट देकी आसवे सेठू ना तो जाऊँली पोखरी बाट देकी आसवे ये 2 जगह ये 3 जगह रास्ता अच्छे आसिक ये पहुँचे कोणार्क पटो लाइन रू जी आसिले से एसपीआई कॉलेज टू एपट बाट दे आसवे पुरी भुवनेश्वर जी आसिले एसपीआई बाट कॉलेज दाड़े पड़िक आसवे 21 दिन आज्ञा 21 दिन भितर सुस्थ पूरा भल हो जी जी ये न रही पाइला आपर हुकुम नहीं कर घर को गला हारी से 21 दिन 21टा हविष आकार पालना कर प्रसाद कहीं खाइबेनी कहीं छुईबेनी ताकू कहीं छुईबेनी कि ताकू कहीं पानी आनिक सहित देवेनि तार से हाथ रोषे कर हाथ में पानी आन छुआछुती सब पूरा टोटाल बंद ये कर 21 दिन पाली तापर भल दियापर से 21 दिन पर आसी बाबा माँ को नुगापटा फल फल जहाँ भोगराग नीति गति पूरा आणु जहाँ ये आणु रोषेबास कर भल मंद कर से जीव ये शिव पार्वती पूजा पाती
ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ହର ପାର୍ବତୀ ବା ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଆଉ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଥିଲା ନା କ'ଣ? ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଏଠି ଠାକୁର ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଥିଲେ। ଗଛ ମୂଳେ ରହିଥିଲେ, ଗଛ ମୂଳରୁ ଉଠିଆ ହେଲା ଇଏ ହବ ଏଠି ଘର ତିଆରି ହେବାକୁ। ଆଉ ସେ ସାଇଟ୍ ପାଚିରି ଜାଡ଼କୁ, ପାଚିରି ଜାଡ଼ରେ ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚାଳିଆ ଘର ହେଲା, ବରଡ଼ା ଫରଡ଼ା ଚାରିପଟ ବୁଝା ହେଇକିରି ଇଏ ଘର ତିଆରି ହେଲା। ଠାକୁର କ'ଣ ମନକୁ ବାହାରିଥିଲେ ନା କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ଇଏ କରି ଆମ ବାପା ଯାହା କହୁଥିଲେ, କହିବା କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିକିରି କୁଶଭଦ୍ରାରେ ଭାସି ଭାସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାସି ଭାସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମାମଲତକାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକିରି ଅଛୁ, ଆମକୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ନେଇକିରି ଥୋଇ ଦିଅ। ସେଇଠୁ ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଇଏ ବାଜିକିରି ସବୁ ଯେମିତି ଇଏ ହେବା କଥା, ଠାକୁରଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସେମିତି କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣି ରଖିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଖରାଖିଆ ବୈଦ୍ୟନାଥ, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖରାରେ ବସିବି, ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଅର୍ଶ ହେଉଥିବ, ମଳକଣ୍ଟକ, ତାପରେ ଧାତୁ ପଡ଼ିଆ, କ୍ୟାନ୍ସର, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ କରିବି। ଏମିତି କରିବା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣି ରଖିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଲୋକ ଭଲ ହେଲେ। କହିଲେ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଛୁଆଛୁତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡ କରିବା। ଘର ଖଣ୍ଡ କରିବା ବୋଲି ଘର ଖଣ୍ଡ କରିବା ଭିତରେ ଏ ଛାତ ଖଣ୍ଡକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହେଲା ଆଗରେ। ତାପରେ ସେଇଟା ଫେର ଜଏଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ରଖିଛୁ ଆଉ ରଖିକିରି ଏଇଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆବରଣ ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ। ବଡ଼ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ଆଜି ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ତ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି। ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ ଟିକେ ଆସିଲେ। ହଁ, ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି କି ମାନେ ହର ପାର୍ବତୀ ଠାକୁର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆଶା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁର ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଗିବୁ କ'ଣ, ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ବାସ୍ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି କି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏମିତି କିଛି ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ପାଇଛି। ସେମିତି ଲିଷ୍ଟ ତ ଦେଇପାରିବିନି, ମାନେ ଅଗଣିତ କହିଲେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବେ ଆଉ ସେ କାମ ହେଇଯାଏ ମୋର, ଯଦି ଭଲରେ ମାଗୁଥିବି ତ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜ୍ଞା। ଏଠାକୁ ଆସିକିରି ଆଜି ବହୁତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବି ପୁରା ସକାଳୁ ତାକୁ ଆଜି ଉଠଉଛି, ନିଦରେ ସେ ଉଠେ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ଉଠିକି ତାକୁ ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି କରି ଘର କାମ ଟିକେ ସାରିକି ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ନହେଲେ ସିଏ ବି ଆଜି ଉଠିକି ନା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛି। ଖୁସି ଆମେ। ହଁ, ଆମେ ଏଠି ରହୁନୁ, ବରଗଡ଼ରେ ରହୁଛୁ। ବାକି ଏଇଠି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆ ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଥର ମୁଁ ଆସିଛି। ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆ ଭିତରେ 2-3 ଥର ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି। ଯେବେ ବି ଆସେ ଏଠିକି ଆସିଛି ଥରେ। ସୁତନ ବେଙ୍ଗୁରାଟି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନେ ମାନସିକ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ହଁ, ମାନସିକ ଝିଅର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ମାନସିକ ରଖିଥିଲୁ। ମାଟ୍ରିକ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଫଳ ମିଳିଛି? ହଁ, ଥିଲା ଆଗରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି, ତଥାପି ଯେତିକି ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସେତିକି ଠିକ୍। ଆଗରୁ ଏଠିକି କେତେଥର ଆସିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ କେବେ ଆସିନି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଯେ ଝିଅର ଭଲ ନମ୍ବର ମିଳିଲେ? ହଁ ହଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଥିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ଆସିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ ଆସିଛି। ଭଲ ଅଛି, 75%। ଭଲ। ଆଶା ଯେତିକି କରିଥିଲା ଏଠୁ ଅଧିକା ମିଳିଛି ନା କମ୍ ମିଳିଛି? କମ୍ ମିଳିଛି। କମ୍ ମିଳିଛି, ତଥାପି ମନ ଖୁସି ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ନା ଏଥର ମାର୍କ ଭଲ ରହିଲାରୁ କଲେ? ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବାବା କହୁଥିଲେ? ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିକି ବି ଭଲ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମୃତି ସଂଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭାଇ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବଡ଼ ବାଙ୍ଗର।
ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଆମ ଏଠି ଆସୁ ଆମେ ଏଠି ଆମର ହଳଦୀପକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଟିକେ ସକାଳୁ ଏଠି ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଛୋଟବେଳୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସେ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ସେ ଇଏରୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ମା ବାବାଙ୍କ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ? ସୋମବାର, ଏଇଟା ସୋମବାର ଦିନ ଏଠି ଆମର କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏଠି କିଛି ପିଲା ଲୋକାଲ ପିଲା ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ କରୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁକା ଆସୁ ସକାଳୁ ଏଠିକି। ଦର୍ଶନ କଲେ ମନ ଭଲ ଲାଗେ, ମନ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସକାଳୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ହର ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଉସୀ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଗାଁର। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ମାଉସୀ କୁ ସବୁ ଏଇ କେଉଁ ଗାଁ ଏଇଟା, କ'ଣ ଏଠି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ମାଉସୀ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଶଶିମଣି ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗାଁ ନାଁ ଆମର କ'ଣ? ବଡ଼ବାଙ୍ଗ। ଏ ଗାଁରେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ହରପାର୍ବତୀ, ଦୁର୍ଗା, ଆଚ୍ଛା, ମଙ୍ଗଳା, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏପଟେ ଅଛି, ଆଉ ଜାଗୁଳି, ଆଉ ଭୁଆସିଂ। ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳ ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ? ଥିଲା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏଇନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି? ରହୁନୁ, ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏ ପରିବେଶ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି, ଭଲ ପବନ ହଉଛି, ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଦିନେ ସେଇ ଗରମ ଦିନ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ନଈ ଅଛି ଆମର? ନଈ ଅଛି ନା ସେପଟେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ନଈ ଏଠି ଅଛି? ଇଏ ଅଛି, ସେ ନଈ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି। ନଈ ବାକି ଅଛି, ସେ ନା କୁଶଭଦ୍ରା ହେଇଥିବ। ବୋଧେ। ସେ ନା କଥା କହିବି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଏ ରହନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ଅଛି ଆମ ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ, ବୋଉ, ନାତି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଆଉ ପୁଅ ତ ବାହାରେ ଥିଲା, ବାହାରୁ ଆଇକି ଘରେ ଅଛି ଏଇନେ। ଆଉ ଗ୍ରାହକ ସବୁ ଆସନ୍ତି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ସେଲ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଛଣା ହେଇଥିଲା? ବରା, ପିଆଜି, ପକୁଡ଼ି, ଗୁଲଗୁଲା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ସରିଗଲା। ମାନେ ମାଉସୀର ହାତର ତିଆରି ଜିନିଷ ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଯେ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଲାଇନ୍ ଲାଗେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ନାଇଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ ତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନେଇକି ପଳେଇବେ, କିଏ ଖାଇବା ସବୁ ସକାଳର ଖାଇବା ଜଳଖିଆ ସବୁ ଏଠୁ ଦିଅନ୍ତି? ସକାଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଉತಾರೆ। ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଇ ଯୋଉ ଆହାର ଯୋଗେଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ମାଉସୀ? ଖୁସି ନୁହଁ କ'ଣ? ବହୁତ ଖୁସି। ତାହେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ଯାଅ, ମାଉସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।